ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پی ایس ایل ٹیموں کی نیلامی، پیسوں کی برسات۔ پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کی شمولیت، حیدرآباد اور سیالکوٹ کے آنے سے ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی۔ ٹیم حیدرآباد 175 کروڑ میں فروخت ہوئی۔ جی ہاں، 7ویں ٹیم کے لیے ایف کے ایس کے نام کا ڈنکا بجا۔ 8ویں ٹیم کی بولی کے لیے کمپنیوں میں سنسنی خیز جنگ ہوئی۔ اوزی ڈیولپرز نے ٹیم سیالکوٹ کے لیے 185 کروڑ کا داؤ کھیلا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں نیلامی پاکستان میں سرمایہ کاری پر اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ صرف پی سی بی نہیں، پورے پاکستان کی کامیابی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی محنت رنگ لے آئی۔ پی ایس ایل ٹیموں کی نیلامی، پیسوں کی برسات۔ پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیمیں شامل ہو گئیں۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کے آنے سے ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے آکشنز کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ نیلامی میں بیس پرائز 110 کروڑ روپے رکھا گیا۔ ٹیم حیدرآباد 175 کروڑ میں فروخت ہوئی۔ 110 کروڑ سے بولی کا آغاز ہوا، 175 کروڑ پر اختتام ہوا۔ 7ویں ٹیم کے لیے ایف کے ایس کے نام کا ڈنکا بجا۔ 8ویں ٹیم کی بولی کے لیے کمپنیوں میں سنسنی خیز جنگ رہی۔ بولی بڑھتی رہی، دھڑکنیں تیز ہوتی رہیں۔ اوزی ڈیولپرز نے ٹیم سیالکوٹ 185 کروڑ میں خرید لی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے نئی ٹیموں کے مالکان کو مبارکباد دی۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ آج پاکستان سپر لیگ کے لیے تاریخی موقع ہے۔ آج کی نیلامی پاکستان میں سرمایہ کاری پر اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ صرف پی سی بی نہیں، پورے پاکستان کی کامیابی ہے۔ ہم سب مل کر ملک اور کرکٹ کو بلندیوں تک لے جائیں گے۔ بولی سے قبل تقریب کے آغاز میں حالیہ ٹورنامنٹس میں کامیابیوں پر پاکستان شاہینز اور ہانگ کانگ سکسز کی ٹیموں کو انعامات سے نوازا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فاتح ٹیموں کو انعامات دیے۔ جناح کنونشن سینٹر میں نیلامی کی شاندار تقریب میں وفاقی وزراء، کرکٹرز، پی سی بی آفیشل سمیت دیگر شریک ہوئے۔ قومی سلامتی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا تحفظ اولین مشن ہے۔ پاک افواج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا لاہور گیریزن میں خطاب۔ فیلڈ مارشل نے فارمیشن کی مشقوں کا جائزہ لیا، مستقبل کے جنگوں کے سلسلے میں تیاریاں اور جدت اپنانے پر زور۔ سی ایم ایچ لاہور میں ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی خطرے پر زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعادہ، مسلح افواج کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کا عزم۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا۔ کمانڈر لاہور کورٹ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر جامع بریفنگ دی گئی، تربیتی معیار اور جنگی صلاحیت بڑھانے کے لیے اہم اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں مستقبل کے متحرک میدان جنگ سے ہم آہنگ جدید صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پیشہ ورانہ مہارت، توجہ اور عزم کے ساتھ فرائض کی انجام دہی پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے فوج میں نظم و ضبط، اعلیٰ کارکردگی اور بے لوث قومی خدمت کے فروغ پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کھیل اور تفریحی سہولیات کا معائنہ کیا، کہا جوانوں کی جسمانی فٹنس، مورائل اور مجموعی فلاح اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سی ایم ایچ لاہور کے ہائی کیئر سینٹر کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے طبی عملے اور انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ لاہور میں سرکاری سطح پر بسنت بنانے کا فیصلہ، شاہ کلاں میں پروقار تقریب ہوگی۔ صوبائی وزراء اور اعلیٰ افسران پتنگ بازی کا مزہ اٹھائیں گے۔ سفارتکاروں کو بھی خصوصی دعوت نامے بھیجے جائیں گے۔ معروف شخصیات تقریب کا حصہ بنیں گی۔ پتنگ فروشوں اور مینوفیکچررز کے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ لاہور انتظامیہ کو 509 درخواستیں موصول، 302 منظور ہوئیں۔ عوام کے ساتھ عوام کے نمائندے بھی بسنت منائیں گے۔ بسنت کے موقع پر شاہی قلعے میں تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ صوبائی وزراء، ضلع انتظامیہ اور دیگر حکام پتنگ بازی بھی کریں گے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی خصوصی دعوت کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کے مطابق بسنت کے تینوں دن مختلف شخصیات شاہی قلعے میں پتنگ بازی کریں گی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معروف شخصیات کو بلایا جائے گا۔ دوسری جانب پتنگ فروش اور مینوفیکچررز کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ لاہور انتظامیہ کو پتنگ فروش اور مینوفیکچررز کی 509 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 15 درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے۔ 302 درخواستیں منظور ہوئیں، جبکہ 240 درخواستیں تاحال زیر التوا ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ لاہور میں پتنگ فروش اور مینوفیکچررز پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ منظور پتنگ بازی کے کاروبار میں 15 درخواستیں ضابطوں پر پوری نہ اتر سکیں۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن نے رجسٹریشن کے لیے رابطہ کیا ہے۔ پنجاب بھر میں اسٹروک سینٹرز کا جال بچھانے کا فیصلہ۔ ضلعی اسپتالوں میں فالج کے علاج کے لیے اسٹروک سینٹر بنیں گے۔ پہلے 30، پھر 15، آخر میں 24 اسپتالوں میں اسٹروک سینٹرز قائم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا ہر اسپتال میں سی ٹی سکین مشین ہر وقت فعال رکھنے کا حکم۔ مریم نواز نے ٹی پی اے انجیکشن خریدنے کی منظوری دے دی۔
पंजाब भर में स्ट्रोक सेंटर्स का जाल बिछाया जाएगा। तमाम ज़िली अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। मरहलावार स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स का कयाम होगा। पहले मरहले में 30, फिर 15, आखिर में बाकी 24 ज़िली अस्पतालों में स्ट्रोक सेंटर्स कायम होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में माहिर न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने TPA इंजेक्शन खरीदने की मंजूरी दे दी। फालिज के इलाज के लिए जदीद तरीन TNK इंजेक्शन फराहम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया कि पंजाब के हर अस्पताल में CT स्कैन मशीन हर दम तैयार रहे। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी। स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तहत फिजिशियंस हाइपर ट्रेंड होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फिजिशियन को TPA और TNK इंजेक्शन लगाने स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हर जिले में स्ट्रोक सेंटर बना रहे हैं। बतदरीज तहसीलों तक स्ट्रोक सेंटर का दायरा कार बढ़ाएंगे। फालिज का अटैक होने पर 4 घंटे में अस्पताल पहुंचने पर उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। कोशिश है कि कोई मरीज इमरजेंसी की सूरत में दूर दराज शहर ना जाए। अवाम को फालिज की अलामात गोल्डन आवर की अहमियत से आगाह किया जाए। पंजाब निजी सरमायाकारी में पीछे रह गया। प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी तशवीशनाक हद तक कम। निजी सरमायाकारी 10.2% से कम होकर 7.2% तक आ गई। पंजाब में सरमायाकारी की शरह कौमी औसतन से भी कम। स्ट्रेटजी टीम ने गुज़श्ता माली सालों की रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। माली साल 2024-25 में निजी सरमायाकारी की शरह 7.2 रही। पंजाब निजी सरमायाकारी में पीछे रह गया। माली साल 2018-19 में पंजाब में निजी सरमायाकारी की शरह 10.2% थी, जो माली साल 2024 से 25 में 7.2% तक पहुंच गई। पंजाब में प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी में तशवीशनाक हद तक कमी आई है। स्ट्रेटजी टीम ने गुज़िश्ता माली सालों की रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 7 साल में निजी सरमायाकारी में मजमूई तौर पर 3% पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-22 में निजी सरमायाकारी 8.6%, 2022 से 23 में 7.5%, 2023 से 24 में मामूली बेहतरी के बाद ये शरह 7.7% रही। रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब में निजी सरमायाकारी की मौजूदा शरह कौमी औसतन से भी कम हो चुकी है, जिसे हुकूमत के लिए संजीदा चैलेंज करार दिया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारी में मुसलसल कमी सूबे की मुआशी तरक्की और रोजगार के मौके पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलराइज का वन टाइम फार्मूला तजवीज़ का फैसला। अराजी देने वालों को कमर्शियल राइट्स देने के कानून में तरमीम का फैसला किया गया। असेंबली और ऑफिस में हाउसिंग रिफॉर्म्स कमेटी ने तजावीज़ दी। LDA एक्ट में तरमीम से ग्रीन एरियाज पर कायम गैर कानूनी सोसाइटीज को रिलीफ मिलने की तवक्को। LDA का ग्रीन एरियाज पर मौजूद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को रेगुलराइज करने का वन टाइम फार्मूला देने की तजवीज। स्ट्रक्चर प्लान रोड पर अराजी देने वालों को कमर्शियल राइट्स देने का कानून में तरमीम लाने का फैसला कर लिया गया है। SMBR ऑफिस में हाउसिंग रिफॉर्म्स कमेटी ने तजावीज दी हैं। ज़राए के मुताबिक 2 हफ्ता कबल महकमा हाउसिंग ने समरी मंजूर की थी, जिसके तसलसल में तजावीज तैयार की गयी। LDA एक्ट में तरमीम से ग्रीन एरियाज पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रिलीफ मिलने की तवक्का है। तजवीज है कि वन टाइम रिहायशी DC रेट का 5% देकर रेगुलराइज किया जा सकेगा। रिहायशी मंसूबा DC रेट्स का 5% देकर रेगुलराइज किया जा सकेगा। पब्लिक यूटिलिटी साइट्स ना देने वाली सोसाइटीज 1 किलोमीटर के दायरे में प्लाट देने की पाबंद होगी। लैंड रूल्स में कमर्शियल राइट्स देने का कानून तरमीम करके खत्म कर दिया जाएगा। आइंदा किसी भी स्ट्रक्चर प्लान रोड पर अराजी देकर कमर्शियल राइट्स क्लेम नहीं किया जा सकेगा। तजावीज पर हतमी फैसला SMBR की सरबराही में कमेटी करेगी। फैसले के बाद LDA अथॉरिटी से मंजूरी ली जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ना करवा सकी। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की ज़ायद कीमतों पर फ़रोग जारी है। बीफ सरकारी कीमत 800 की बजाय 1200 रुपये, मटन का सरकारी कीमत पर रेट 1600 की बजाय 26 रुपये किलो फ़रोख्त। दूध 240 रुपये लीटर, दही 250 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। घी 590 से 600 रुपये किलो फरोख्त होने लगा, जबकि चावल 350 से 560 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली सामने आ गई। मुख्तलिफ इजला में हजारों असातिज़ा स्कूलों में ड्यूटियां देने की बजाय घरों में बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं। सुबह भर में मुअत्तल और तरक्की पाने वाले हजारों असातिज़ा कई माह से महकमा स्कूल एजुकेशन की डिस्पोजल पर हैं। मुतलका असातिज़ा को स्कूलों में पॉइंट करने का इख्तियार एजुकेशन
एजुकेशन अथॉरिटीज के पास नहीं बल्कि महकमा स्कूल एजुकेशन के पास है। एजुकेशन अथॉरिटीज का कहना है कि मुतलका असातिज़ा को सिर्फ तबादलों पर पाबंदी उठाने पर ही अपॉइंट किया जा सकता है। लाहौर समेत सूबा भर के हजारों असातिज़ा LPR की मंजूरी के लिए ख्वार हो गए। असातिज़ा का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन की सुस्ती से दरखास्तें इल्तवा में पड़ी हैं। पेशतर असातिज़ा का LPR का पीरियड 3 माह कबल शुरू हो चुका है। रिटायरमेंट का आखिरी साल शुरू होने से कई माह कबल दरखास्त जमा कराई। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि तमाम असातिज़ा रिटायरमेंट से 1 साल कबल LPR लेने का हक रखते हैं। असातिज़ा को LPR की छुट्टी मिलने के साथ रिटायरमेंट तक माहाना तनख्वाह भी मिलती रहती है। दूसरी जानिब नॉन टीचिंग स्टाफ की अपग्रेडेशन 2 साल बाद भी ना हो सकी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शंस से अपग्रेडेशन का तखमीना तलब कर लिया है। IT लैब इंचार्ज की पोस्ट 7 से ग्रेड 11 की कर दी जाएगी। कारी टीचर की पोस्ट को 7 से ग्रेड 11 का किया जाएगा। क्लर्क की पोस्ट भी 7 से ग्रेड 11 की करने की तजवीज है। कैशियर की पोस्ट को 11 से ग्रेड 15 का किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम नॉन टीचिंग मुलाजमीन की अपग्रेडेशन पर कितने फंड्स दरकार होंगे तफसीलात तलब कर ली हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। कच्चा जेल रोड से मुल्हिका कायदे मिल्लत कॉलोनी में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने से खस्ता हाल सड़क पर सीवरेज का पानी जमा रहने लगा। खुले मैन होल्स इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने लगे। सीवरेज का पानी मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रहा है। मकीन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। रिहायशियों ने आला हुकाम से मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा किया है। शादमान में वाक़े खुर्शीद पार्क खस्ता हाली का शिकार है। बिजली के लटकते तारों की वजह से पार्क में दाखिल होना भी मुश्किल हो गया। हिफाजती जंगले भी टूट चुके हैं। मकीनों ने इंतजामिया से पार्क में लाइट्स लगवाने और तज़ीनो आराइश का मुतालबा किया है। नमक मंडी में वाक़े आजाद पार्क ज़बू हाली का शिकार हो गया। अहले इलाका कहते हैं कि पार्क में झूले हैं, ना ही बैठने के लिए बेंचेस। घास का नामो निशान मिट गया। पार्क में अक्सर औकात सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। बीमारियां फैल रही हैं। मकीनों ने मुतल्लिका महकमों और मुंतखब सियासी क़यादत से पार्क की बहाली का मुतालबा किया है। शाह जमाल कॉलोनी में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से इलाका मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। मकीन कहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है। पानी के हुसूल के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। मुतल्लिका इंतजामिया को कई बार शिकायत कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकारी अस्पतालों में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नुमाइंदों पर पाबंदी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तमाम टीचिंग अस्पतालों को हिदायत जारी। अस्पताल के हदूद में मेडिकल रैप का दाखिला गैर कानूनी तस्वुर होगा। पकड़े जाने पर FIR दर्ज करवाने की हिदायत जारी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नुमाइंदे दाखिल नहीं हो सकेंगे। अस्पताल की हदूद में मेडिकल रैप की मौजूदगी गैर कानूनी तस्वुर होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम टीचिंग अस्पतालों को आगाह कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स मेडिकल रैप से दूर रहें। मेडिकल रैप्स के सहूलतकार डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मुताबिक अस्पताल की हदूद से पकड़े गए मेडिकल रैप के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। तमाम प्रोफेसर समेत डॉक्टर्स को मेडिकल रैप्स पर पाबंदी से आगाह करने की हिदायत कर दी गई है। आइमाकरा में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। 66,000 से ज्यादा आइमाकराम को 25,000 एजाजिया दिया जाएगा। तो मुझे ये हैरत हुई कि 70,000 के 80,000 के करीब मसाजिद हैं। 70,000 मसाजिद की तरफ से मुझे इमाम जो मसाजिद हैं हजरात हैं उनकी तरफ से मुझे जवाब आया। और जब मैं पता करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि वो लोग जो एक माशरे में पिलर की हैसियत रखते हैं, हम में जैसे मैंने कहा खुशी के मौके पे, गम के मौके पे कोई सवाल हो, कुछ हो, हम आपकी तरफ देखते हैं, हम इमाम मस्जिद की तरफ देखते हैं। और उसको लाहौर में हायर ब्रांड सेमिनार 2026 का इनेकाद, जहां नुमाइश, टेक्नोलॉजी और सार्फिन के एतमाद को सराहा गया। हायर ने 2025 को एक कामयाब साल करार देते हुए नए अहदाफ का अज़्म भी दोहराया है। हायर पाकिस्तान की जानिब से मुनक़िदा ब्रांड सेमिनार 2026 में कंपनी की सालाना कारकर्दगी, नई टेक्नोलॉजीज और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर सेल्स हायर पाकिस्तान सुहेब राठौर का कहना था कि 2025 में हायर मुल्क का नंबर 1 ब्रांड रहा। हायर के तहत 7 मुख्तलिफ ब्रांड्स काम कर रहे हैं जिन्होंने हर कैटेगरी में कामयाबी हासिल की। 2025 में हायर पाकिस्तान ने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस हासिल की है तमाम कैटेगरीज में। होम अप्लायंसेस के अंदर we have been able to get number 1 market share in Pakistan
اور اس میں ریفریجریٹر کیٹیگری میں, اے سی کیٹیگری میں, ڈیپ فریزر میں, واشنگ مشین میں. وی آر ویری مچ کانفیڈنٹ اباؤٹ دی کوالٹی آف دی پروڈکٹس جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں 2026 میں. سی ای او ہائر پاکستان مسٹر فین نے کہا کہ 2025 ہمارے لیے شاندار سال رہا. سولر اے سی T3 کیٹیگری اور بہترین سروس متعارف کروائی جو صارفین نے بے حد پسند کی. We also make the Pakistan the region export hub to Middle East and African and Middle Asia countries. Her Pakistan mission is her will enable the every Pakistani family to enjoy the high quality modern life. سال 2025 میں کامیابی سمیٹنے اور T3 ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے بعد نئے برانڈ ویژن، صارف دوست مصنوعات اور سوشل انیشیٹوز کے ساتھ ہائر 2026 میں بھی جدت، معیار اور اعتماد کے سفر کو مزید آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہے. کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. ایکسپو سینٹر لاہور میں وومن انٹرپرینیور پنجاب ایکسپو 2026 کا شاندار انعقاد. وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان اور دیگر شریک ہوئے. ایکسپو سینٹر لاہور میں وومن انٹرپرینور پنجاب ایکسپو 2026 کا شاندار انعقاد کیا گیا. وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کی جانب سے اہتمام کیا گیا. ایکسپو میں خواتین کی جانب سے 600 سے زائد مختلف اقسام کے اشیاء کے سٹالز لگائے گئے. پارلیمانی سیکرٹری سعدیہ تحمون نے کہا، پنجاب میں خواتین کے لیے کیے جانے والے اقدامات طویل جدوجہد کا نتیجہ ہیں. آج 325 ڈے کیئر اور 18 ورکنگ ویمن ہاسٹلز، یوتھ پچ، 5000 خواتین کے لیے ہم نے بینک اکاؤنٹس بنوائے. یونیورسٹیز کے اندر ہمارے ایمبیسڈرز کام کر رہے ہیں، ہماری یوتھ پچ کے ذریعے کام کر رہے ہیں. پنجاب کی بیٹی کے اوپر ہم نے کام کیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، یہ ایکسپو صرف کاروبار نہیں بلکہ 600 گھرانوں اور 600 معیشت کی نمائندگی ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا جو مین سٹریم، مین سٹے ہے وہ خواتین ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج جو آپ یہاں شو کیسنگ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ پنجاب جس میں خاتون سیف ہے، سیکیور ہے، امپاورڈ ہے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، اور یہی وہ ویژن ہے چیف منسٹر پنجاب کا. وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایکسپو کو خواتین کے لیے معاشی خود مختاری کی جانب اہم قدم قرار دیا. یہاں پہ 600 خواتین اپنے بزنسز جو ہے ان کو شو کیس کر رہی ہیں، جس سے آنے والے دور میں ان کو اپنے بزنسز کو اور زیادہ بہتر طریقے سے چلانے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اور پاکستان کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کرنے اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنے کا پورا موقع ملے گا. نمائش میں آنے والی خواتین اور شہریوں نے ایکسپو کو خوش آئند قرار دیا. تو یہ سی ایم پنجاب کی طرف سے بہت اچھا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ ینگ انٹرپرینورز جو ہیں ان کو کافی اچھی اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو نیو سیٹ اپ ہے ہم لوگ وہاں پر آ کے اس کو ڈسپلے کریں. اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. فٹ فال بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کو ڈسپلے کرنے کا موقع مل رہا ہے، آپ لوگوں کو بتا پا رہے ہو کہ آپ کچھ کرتے ہو. بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں اس ایگزیبیشن میں آ کے. بہت ایک تو کانفیڈنس ملا ہے. بہت سی وومنس ایسی ہیں جنہوں نے اپلائی کیا، جن کو موقع ملا آگے آنے کا. ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک تھا، ایک آنر تھا ہمارے لیے بھی، ہمیں ملا ہے. وومن انٹرپرینور پنجاب ایکسپو 9 جنوری تک ایکسپو سینٹر لاہور میں جاری رہے گی. ٹیم کے ہمراہ افشان رضوان، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.